Advanced Corporate Accounting, Session 55, Accounting Standard 23, Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements. Associate under it is an enterprise in which investor has a significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the investor. Associate ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ is applicable for investment in associates when the investor is required to prepare consolidated financial statement. Basic objective of this standard is to set out principles and procedures for recognizing the investment in associates in the consolidated financial statements of the investor so that the effect of investment in associates on the financial position of the groups is indicated. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಪ್ರೊಸೀಜರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The standard states that investment in associates should be accounted for as per equity method in consolidated financial statement. If the investor is required to prepare consolidated financial statement, the standard also provides the procedure under equity method for accounting of the investments. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೆಥಡ್ should be classified as long-term investments. ಮತ್ತೆ differences in reporting dates of financial statements of the associates and of the investor. Next, accounting standard 24, discontinuing operation. Discontinuing operation andre that enterprise pursuant to a single plan disposing of substantially in its entirely, such as selling the components in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholder, or disposing of a piecemeal such as by selling off the components, terminating to abandonment, ಮತ್ತೆ represent separate major line of business or geographical area, operationally and for financial purpose. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24 ಮೂಲಕ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 25 ಬಂದು ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ either a complete set of financial statements or set of condensed financial statements for an interim period. Interim period ಅಂತಂದ್ರೆ in between the financial year ಅಂತ. Reporting shorter than the full financial year. Financial year ಎಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು interim period. Objective ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ the minimum content of interim financial report and to prescribe the principles of recognition and measurement in a complete or condensed financial form. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆನೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 26 ಬಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು. The standard is applicable to the following ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಾಸ್ಟು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಐಟಮ್ಸ್ such as motion picture film, video recording plays, manuscripts, patents, copyrights, trade brands, computer software. Provisions ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. When the intangible assets are separately acquired, its cost includes purchase price, any taxes and other directly attributable expense. Cost of intangible assets ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಎನಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂದಾಗಿದ್ರೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೆನ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್ಸು, ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು. ಮತ್ತು ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಓವರ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ರೇಟು, ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡು, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಂಡು, ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅದೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 27, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟೀಸು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 27 it will provide the guidelines. This is entities, okay, jointly controlled entities. Accounting standard 27 provides the guidelines for reporting and recognizing jointly controlled operations. As per the requirement, a venture must disclose, again ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ consolidated financial statement ಅನ್ನ disclose ಮಾಡಬೇಕು. List of all joint ventures ಮತ್ತೆ their interest, proportion of interest in case of jointly controlled entity, aggregate amount of each asset, liability and expenses, ಮತ್ತೆ amount of capital commitments, contingencies, share of contingency, ಮತ್ತೆ contingency for which venturer is liable, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 28 ಬಂದು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಕನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಅದು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ value is used, present value of estimated future cash flow arising from use of asset plus scrap value at the end of its useful life. Recoverable amount higher irutte yavaga andre net selling price, amount obtainable from the sale of asset less cost of disposal ಮತ್ತೆ value in use ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 28 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಂಪೈರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 29 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. Contingent liability ಅಂದ್ರೆ a possible obligation as a result of past event, existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise. Contingent liability ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 29 ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. According to the standard, provision must be recognized when the following conditions are fulfilled. Enterprise has a present obligation as a result of past event. Present obligation must exist on balance sheet date. Present obligation must be probably causing outflow of resources embedding the economic benefits. But the amount of provision must be shown as an expense in profit and loss account, and outstanding provision must be shown on the liability side of the balance sheet. Adana now liability side of the balance sheet ತೋರಿಸಬೇಕು. For each class of provision, enterprise should disclose opening balance, addition to ಮತ್ತೆ use of provision, unused amount, closing balance, description of the provision, major assumption about future events, ಮತ್ತೆ expected reimbursement for the recognized as an asset. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Contingent liability must be disclosed in the financial statement when the following conditions are fulfilled. ಯಾವಾಗ contingent liability ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there should be a present obligation arising out of past event. Past event ಇಂದ present ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು obligation ಇರಬೇಕು. Not probably that an outflow of resource embedding economic benefits will be required to settle the obligation. Possibility of an obligation of resource embedding economic benefits is not remote. Amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability. For each class of contingent liability, enterprise should disclose description of the nature of contingent liability, ಮತ್ತೆ estimate of the amount as per measurement principle, indications of uncertainty ಮತ್ತೆ possibility of any reimbursement. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಸರ್ಟೆನ್. ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ rather than in the financial statements.